Moment solennel à Varanasi en Inde hier où le Premier ministre Pravin Jugnauth, accompagné de son épouse, a effectué les rites funéraires sur l'Asti Visarjan de feu Sir Anirudh Jugnauth. Ils étaient recueillis sur les berges du fleuve Gange. Cette cérémonie hautement symbolique pour les hindous a pour but de prier pour que le défunt puisse acquérir le moksha, soit la libération de l'âme du monde matériel. L'âme rejoint enfin le Créateur. Kavita Pessa, Valérie Kali, Malvi Jagannath. Le Premier ministre Pravin Jugnauth et son épouse Kobita Jugnauth, ainsi que Lady Sarojini Jugnauth et des membres de la famille, ont participé à une cérémonie de rite funéraire hier matin, après le décès le 3 juin dernier de Sir Anirudh Jugnauth. La cérémonie funéraire, l'Asti Visarjan, s'est déroulée sur les berges du Gange à Varanasi. Le Premier ministre Pravin Jugnauth a répandu les cendres de son père dans ce fleuve sacré pour que feu Sir Anirudh Jugnauth reçoive le Atma Shanti et le Moksha, le repos de l'âme et le salut éternel. Selon les croyances, les rites effectués à Kashi sont bénis des dieux. Le Premier ministre Pravin Jugnauth a par la suite participé à une cérémonie d'Abhishek devant le Jyotirlingam au Kashi Vishwanath Mandir. Les excellentes relations entre l'Inde et Maurice se sont accentuées grâce à l'entente cordiale et fraternelle entre le Premier ministre indien et son homologue mauricien Pravin Jugnauth. C'est ce qu'a déclaré le Chief Minister de l'Uttar Pradesh qui a rencontré le Premier ministre ce matin à Varanasi. Yogi Adityanath s'est dit honoré de la visite de la délégation mauricienne. Kavinta Pessar, Abdel Boulaki. À Varanasi, ville réputée de par le monde pour le Kumbh Mela qui se tient sur les berges du Gange, le Premier ministre Pravin Jugnauth a eu une rencontre d'1 heure avec le Chief Minister de l'État d'Uttar Pradesh, Yogi Adityanath. Ce dernier vient d'être réélu en mars 2022 pour un deuxième mandat de 5 ans. भारत और मॉरिशस दोनों लोकतांत्रिक देश होने के साथ साथ एक दूसरे की साझी विरासत के साथ भी जुड़े हुए हैं। भारत जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के अंदर एक नई आर्थिक ताकत के रूप में उभरा है। मॉरिशस ने भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बनाए रखते हुए आज विकास की जिन नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ रहा है, वह एक अच्छा प्रयास है। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मुझे नवंबर 2017 में स्वयं मॉरिशस के प्रवासी दिवस के अवसर पर मॉरिशस जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और मॉरिशस में मैंने इस चीज़ को देखा कि जो भारतवंशी वहाँ रहते हैं, उन्होंने भारत की विरासत और संस्कृति को तमाम चुनौतियों के बावजूद वहाँ पे न केवल सुरक्षित रखा बल्कि उसके संवर्धन के लिए भी उन्होंने अपने स्तर पर प्रयास किए। हम लोग न केवल सांस्कृतिक रूप से बल्कि विकास की एक साझी विरासत को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं, क्योंकि मॉरिशस में जो भी भारतवंशी है अपनी विरासत और अपनी परंपरा के लिए जब भी वह कहीं देखता है तो उन्हें भारत की धरती की ओर देखना होता है। उनके तीर्थ, उनके पूर्वजों की भूमि, उनकी विरासत। और मॉरिशस में हमने गंगा तालाब देखा,
मॉरिशस में जो काली माई का थान देखा, मॉरिशस में प्रवासी भवन मैंने देखे, उनके स्मारक देखे, उनका म्यूजियम देखा। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि आज भी उन्होंने अपनी विरासत को बहुत मजबूती के साथ संरक्षित करके रखा हुआ है। और माँ गंगा तो भारत में प्रत्यक्ष सबको दिखाई देती है। काशी हमारे पास है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम मिल करके आगे बढ़ा सकते हैं। और आज का दिन जब यहाँ पर मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ जी यहाँ पर आए हैं, तो उनके साथ इन सभी मुद्दों पर चर्चा होने के साथ ही भारत और मॉरिशस के संबंधों को और मजबूती से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी जिन पे चर्चा भी होगी और जिसको लेकर के प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी भी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी भी बहुत उत्सुक हैं। मैं मॉरिशस के नागरिकों के प्रति मेरी इस बारे में संवेदना है। उन्होंने सर अनिरुद्ध जगन्नाथ जी को खोया है। कल सर अनिरुद्ध जगन्नाथ जी की अस्थि विसर्जन काशी में संपन्न हुई है। भारत और मॉरिशस के संबंधों को नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए, इन मैत्री संबंधों को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में उनका योगदान अत्यंत सराहनीय रहा है। उनके प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। Également à l'agenda du Premier ministre Pravin Jugnauth ce vendredi en Inde, un tête-à-tête avec Anandiben Patel, gouverneur de l'État de l'Uttar Pradesh. Les discussions ont porté sur la coopération bilatérale et les liens qui unissent nos deux peuples. La mission du Premier ministre Pravin Jugnauth à l'invitation personnelle de son homologue le Premier ministre indien Shri Narendra Modi tire à sa fin. Un programme très chargé pour la délégation mauricienne dans différentes villes de Gujarat et d'Uttar Pradesh. Participant au lancement des travaux du Centre mondial de l'OMS sur la médecine traditionnelle à Gandhinagar, le chef du gouvernement mauricien a annoncé la construction prochaine d'un hôpital dédié à l'Ayush, la médecine traditionnelle à Côte d'Or. Pravin Jugnauth a accordé une interview à Kavinta Pessar et Salesh Bijmoen à New Delhi où il a fait le bilan de cette mission officielle. Nous l'écoutons. Monsieur le Premier ministre, vous arrive à la fin aux missions ici en Inde. Dites-nous dans quelle mesure il est important pour faire le déplacement. Laisse-moi dire que Maurice nous très honoré que le Premier ministre de l'Inde, Shri Narendra Modi, fin faire moi une invitation personnelle pour participer dans sa lancement de travaux pour faire un centre de médecine traditionnelle en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé dans Gujarat. Et moi besoin dire, finalement, plusieurs interventions au cours de sa lancement de travaux là, de plusieurs chefs d'État de plusieurs pays, mais l'Inde et le Premier ministre Shri Narendra Modi finissent choisir Maurice pour inviter nous donc personnellement. Moi besoin dire, Maurice nous donc très honoré et lui montrer aussi la considération qui l'Inde est non pour Maurice. Moi besoin dire aussi que Maurice nous fin aussi une tradition de servir médecine traditionnelle au niveau de la santé. Nous connaissons de manière que ce soit Ayurveda, Ayush et médecine traditionnelle chinoise. Donc nous aujourd'hui nous sommes au niveau de nos pays, l'hôpital qui administrait un traitement de médecine traditionnelle. Nous avons aussi une clinique privée. Et donc, nous, ça centre-là qui peut faire, il peut un apport extraordinaire dans la recherche et développement, donc dans le secteur de la médecine. Moi, besoin dire aussi qu'il y a une conférence qui fait l'investissement et l'innovation dans la médecine traditionnelle.
Et là, bien sûr, moi, je profite de l'occasion pour dire nos visions. D'ailleurs, nous ayons comme projet l'hôpital qui nous voulait faire pour Ayush à Côte d'Eau, la TN fini identifiée. Bien sûr, nous pouvons faire des marches pour nous capables de gagner le financement nécessaire, pour nous capables d'aller de l'avant. Mais là aussi, nous appelons donc à capable de gagner collaboration de sa centre-là et de ban experts qui pour aider nous et pourquoi pas nous nous aussi venons un centre pour la région et pour l'Afrique. Mobilisant, il y a aussi qui m'ont eu l'occasion pour lancer un appel à des investisseurs potentiels pour expliquer aux autres qui nous voulaient aussi créer un secteur de l'industrie de pharmaceutique et surtout après ce qui nous fait vivre avec Covid et donc il finit l'occasion aussi pour qui nous capables faire un investisseur connaît qui vision nous avons donc pour développer ce secteur-là dans Maurice. Et lors de cette mission de 8 jours en Inde, le Premier ministre a rencontré en tête-à-tête son homologue indien Sri Narendra Modi, où les discussions ont porté notamment sur la situation internationale et la coopération bilatérale entre l'Inde et Maurice. Pravin Jugnauth a aussi eu une rencontre avec Tedros Ghebreyesus, directeur de l'OMS, avec qui il a échangé notamment sur la gestion de la Covid-19. Le chef du gouvernement a par ailleurs eu des rencontres avec le Chief Minister de l'État de Gujarat et d'Uttar Pradesh. Nous l'écoutons. Nous avons une série de bonnes rencontres. Nous avons gagné un tête-à-tête avec le Premier ministre Sri Narendra Modi. Au niveau bilatéral, nous avons passé en revue un projet qui est déjà en cours et nous avons aussi une vision qui nous est pour Maurice pour l'avenir et dans plusieurs les autres projets qui nous peut travailler. Et bien sûr, comme d'habitude, nous gagnons le soutien de l'Inde dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de secteurs, pour beaucoup de projets. Et nous souhaitons qu'il nous continue à gagner coup de main de l'Inde aussi pour l'avenir. Au niveau multilatéral, là aussi, nous faisons cause de la situation qui peut prévaloir dans le monde, principalement, bien sûr, au niveau économique, parce que le monde peut passer par un moment très, très difficile avec Covid. Et maintenant, avec la guerre en Ukraine, toute l'économie de tout pays, d'une façon ou d'une autre, est affectée. Surtout l'inflation, et dans le monde entier, nous pouvons trouver qui manière il y a un déraillement en ce qui concerne la production de bonnes commodités. Et avec bonnes sanctions qui permettaient, avec l'Ukraine même qui tient un grand producteur de plusieurs commodités, et qui là pas capable de produire. Donc il y a un manque au niveau international et ce qui peut faire qui, avec instabilité aussi, ajouter à ça, avec beaucoup de spéculation aussi. Donc le prix peut augmenter. Et Maurice nous importe la plupart de nos bons produits, surtout ce qui nous consommons, et bons produits pétroliers aussi. Donc, ça fait qui totalement de nous contrôle quand le prix augmente, soit nous payons le prix qui est bizarre, soit si nous décidons, nous dire, nous pas pour payer le prix, là, pas. Ça va une commodité là, ça va un produit là, pas pour disponible même à Maurice. Alors, moi, je souhaitais que tout le monde comprenne qu'il n'y a pas juste Maurice qui peut affecter, c'est le monde entier. Et malheureusement, on peut passer par un moment très difficile. Et je souhaitais que tout le monde, donc, informe, effectivement, qui peut arriver. Et bien, en tout cas, nous avons une discussion avec l'Inde, sa situation là, et nous cause aussi, bien sûr, l'instabilité qui peut y avoir, notamment la guerre en Ukraine, et nous faisons aussi cause les autres sujets quand nous partageons l'information, et bien sûr, comme d'habitude, nous faisons toujours là aussi, au niveau international, un coup de main de l'Inde, et donc, nous avons un doute, moi, qui nous peut continuer encore une fois, un coup de main de l'Inde pour plusieurs bandes sujets au niveau international. Monsieur le Premier ministre, vous finissez aussi une rencontre avec le directeur de l'OMS. Oui, donc le directeur de l'OMS qui vient spécialement pour lancer ces travaux-là.
finalement l'occasion pour moi aussi de gagner un tête-à-tête avec lui. Quand évidemment, nous nous passons en revue, surtout la situation concernant la pandémie, et qui manière ça a affecté le secteur de la santé dans le monde entier, et qui manière nous partageons l'information concernant Maurice, qui manière nous faire face à la pandémie, qui manière nous encore peut faire face à Covid-19, et qui ban les autres mesures qui nous capables de contempler pour l'avenir, et surtout aussi qui sa vision était à la lumière de sa pandémie-là, qui ban les leçons qui nous tiraient et qui ban quelque chose qui besoin rectifier, par exemple au niveau de l'Afrique même, qui manière malheureusement nous fin délaissés, parce que tout me rappelle comme un exemple quand il fait un vaccin, malheureusement l'Afrique qui gagne un vaccin, donc un peu plus en retard qui ban les autres pays. Donc nous fin gagne l'occasion de discuter de tout ça. Nous fin aussi gagne les autres rencontres avec le Chief Minister de Gujarat, M. Bhupendra Patel, et nous fin aussi joindre Madame Anandi Patel, qui est le gouverneur de Uttar Pradesh, qui lit Chivin Maurice d'ailleurs, dans le cadre de l'invitation qui nous fait à lui, et nous fin aussi joindre le Chief Minister de Uttar Pradesh, le Yogi Adityanath, qui lui aussi, donc, il a eu l'occasion, Vin Maurice a nous l'invitation. Et bien sûr, nous passons un peu en revue la situation en général, mais surtout, on connaît que l'État de Uttar Pradesh, c'est l'État qui coûte beaucoup mauricien, nous avons cette Tinsoti, donc nous sommes un peu au niveau de l'État de Uttar Pradesh et Maurice qui ban quelque chose encore qui nous a faire